وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کشمیریوں کی آواز بن گئے۔ سری نگر میں G20 اجلاس کی بھارتی سازش ناکام بنانے کے لیے بلاول بھٹو مظفر آباد میں موجود ہیں، جہاں آج وہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ مظفر آباد پہنچنے کے فوری بعد بلاول بھٹو نے مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کے نمائندہ وفد سے ملاقات کی۔ وفد نے سری نگر میں ہونے والی G20 اجلاس سے متعلق اپنے خدشات سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو آگاہ کیا۔ وفد نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے بلاول بھٹو کے کردار کو بھی سراہا۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر پہنچے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ہم بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ آج جب مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ وہ اپنا G20 کا کوئی فنکشن رکھ رہے ہیں، سب کو دعوت دیا ہے کہ ہم کل ایک احتجاجی جلسہ بھی رکھیں گے اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ اور وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کانفرنس رکھ کے وہ کشمیر کے عوام کی آواز دبا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ کوئی ملک اس قسم کا قدم اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں دنیا کو ایک طریقہ سے اپنے اصل جو بھارت کی ایک شکل ہے وہ چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے تحریک آزادی کشمیر میں نئی جان ڈال دی۔ کشمیری قیادت بلاول بھٹو کے کردار کی معترف تحریک آزادی کا حقیقی سفیر قرار دے دیا۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن چودھری قاسم مجید کی طرف سے بلاول بھٹو کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور فارورڈ بلاک کے ارکان قانون ساز اسمبلی شریک ہوئے۔ شرکاء کا مقبوضہ وادی میں G20 اجلاس پر اظہار تشویش۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے موقف سے مکمل اتفاق کیا۔ مزید جانیں گے مظفر آباد میں موجود ہمارے نمائندے محسن الملک سے۔ جی محسن۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت PC آزاد کشمیر مظفر آباد میں قیام پذیر ہیں اور وہ تقریباً شام 7 بجے مظفر آباد ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچے تھے، جس کے بعد ان سے 1 to 1 ملاقاتیں بھی ہوئیں اور اہم ملاقاتیں بھی PC بورمان میں آج اب سے کچھ دیر پہلے تک جاری رہیں۔ اس دوران میں جو سیاسی ملاقاتیں بھی ہوئیں بلاول بھٹو زرداری کی، جس میں مسلم لیگ نون کے یہاں کے جو تنظیمی عہدیداران تھے ان سے بھی 1 to 1 ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں پیپلز پارٹی کے تنظیمی عہدیداران بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ایک عشائیہ رکھا گیا تھا اب سے کچھ دیر پہلے تک، جس جگہ میں موجود ہوں PC بوربن میں، یہیں پر وہ عشائیہ جاری رہا تھا اور صبح کا یہ خطاب بڑا اہم ہے جس کے لیے بہت سارے لوگوں کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے محسن، شکریہ آپ کا۔ مودی سرکار کے لیے مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس چیلنج بن گیا۔ چین کے بائیکاٹ کے بعد مقبوضہ کشمیر کے G20 اجلاس میں سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کی شرکت بھی مشکوک ہو گئی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کی میزبانی میں ٹورزم کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں بلائے گئے G20 اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کی جانب سے رجسٹریشن نہیں کرائی گئی۔ چین پہلے ہی مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس کا بائیکاٹ کر چکا ہے۔ بھارتی یونین سیکرٹری آف ٹورزم اروند سنگھ نے بھی سعودی عرب اور ترکیہ کی جانب سے رجسٹریشن نہ کرائے جانے کی تصدیق کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار نے گھروں کی مسماری کو جذبہ آزادی دبانے کے لیے نیا ہتھ کنڈا بنا لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں اب تک 1,10,000 سے زائد املاک کو مسمار اور نذر آتش کیا جا چکا۔ کیا G20 ممالک کے اراکین انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر خاموش رہیں گے؟ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کا کیس پوری دنیا میں لڑا، جبکہ PTI حکومت نے کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا۔ پریس کانفرنس میں شرجیل میمن نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ عمران خان کی نااہلی سے پاکستان تنہائی کا شکار ہوا۔ حکومت میں اور خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ سارے کانٹیکٹ ریویو کے پاکستان کے پرانے دوستوں کو واپس دوست بنایا۔ واٹر بورڈ کی گاڑی جلوا، آپ ایمبولینس سے جلوا رہے ہو، آپ خود کو اپنی ہاسپٹل میں کل بھی آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ گاڑی میں چلے گئے، لیکن یہاں کے غریب آدمی جب جاتا ہے اس کو ایمبولینس میں جانا پڑتا ہے، آپ ایمبولینس سے جلوا رہے ہو۔ آپ ہمارے نیشنل ہیروز کے مانیومنٹ جلوا رہے ہو۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح جو رہائش گاہ تھی آپ نے اس کو جلوا دیا۔ اس سے بدتر تو آپ کوئی بھی نہیں گر سکتا جتنا آپ نے کیا ہے۔ پاکستان کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو، ملک کی سالمیت کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار
तैयार हो, मुल्क में जो एकता और एक मोहब्बत एक कौम का होना चाहिए उसको डिवाइड करने के लिए तैयार हो। मुल्क को आप चाहते हो कि लोग आपस में लड़ें, आप चाहते हो कि लोग एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान में आज़मीन हज को हुजाज मुक़द्दस पहुँचाने के लिए ऑपरेशन शुरू। पाकिस्तान से पहली परवाज़ 316 आज़मीन को कराची से लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँची। सऊदी और पाकिस्तान हज मिशन के हुक्काम ने इस्तकबाल किया, तहाइफ भी दिए। लाहौर से पहली परवाज़ 200 से ज़ायद आज़मीन को लेकर रवाना हुई। इस्लामाबाद से भी पहली हज परवाज़ हुजाज मुक़द्दस रवाना कर दी गई। एयरपोर्ट पर तकरीब में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन का आगाज। पहली हज परवाज 316 आज़मीन को लेकर कराची से मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। सऊदी हुकाम समेत पाकिस्तान हज मिशन के हुकाम ने आज़मीन का इस्तकबाल किया। आज़मीन को खुसूसी बसों के जरिए होटल में मुंतकिल किया गया। इससे पहले कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से PIA की पहली हज परवाज को रवाना किया गया। आज़मीन हज इंतजामात से खुश दिखाई दिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब में पहले से ज्यादा बेहतर इंतजाम किए गए हैं। रोड मक्का मुआहिदा से आज़मीन हज को कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। रोड टू मक्का उस प्रोजेक्ट का नाम है। उसका मकसद ये है कि जिस तरह से आप यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं तो यहीं पे आपकी इमिग्रेशन हो जाए सऊदी अरब की। यानी सऊदी अरब जब आप जाएं तो वहाँ पे आपको ना लाइन में लगना पड़े, ना आपको जो है वहाँ पे इमिग्रेशन की जो वहाँ पे इंतजार बाज़ औक़ात घंटों करना पड़ता है, वो आपको दिक्कत ना हो। लाहौर से भी निजी एयरलाइन की परवाज 200 से ज्यादा आज़मीन को लेकर रवाना हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर मजहबी अमूर शबीर अहमद उस्मानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस्लामाबाद से पहली हज परवाज PK 743 मदीना के लिए रवाना हुई। वफाकी वज़ीरा सेनेटर तलहा महमूद शाह, जैन बुगटी और वजारत मजहबी अमूर के हुकाम ने रुखसत किया। एयरपोर्ट पर तकरीब में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने खुसूसी शिरकत की। कबल हज ऑपरेशन 21 मई से 22 जून तक जारी रहेगा। इसमें PIA के जरिए 65,000 से ज्यादा आज़मीन को हुजाज मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। कराची में PIA तैयारा हादसे को 3 बरस बीत गए। 22 मई 2020 को होने वाले अलमनाक सानहे में 98 शुहदा में मारूफ सहाफ़ी और सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली के रुकन अंसार नकवी भी शामिल थे। उनके अहल खाना के लिए 22 मई का दिन किसी क़यामत से कम नहीं। उनकी बेवा राना अंसार कहती हैं कि वो अंसार नकवी की यादों को आज तक नहीं भूल पाईं, जबकि उनके बेटे शाहजेब का कहना है कि वो शफीक बाप ही नहीं बेहतरीन दोस्त भी थे। देखिए इसी बारे में कराची से इकरा अवान की रिपोर्ट। फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात कानून के मुताबिक फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया। लाहौर में अमन व अमान के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि किसी बेगुनाह से ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन कोई मुजरिम सज़ा से नहीं बच पाएगा। कहा 9 मई को इमरान न्याजी के हुक्म पर उसके जत्थों ने दहशत गर्दी की। इमरान न्याजी ने वो कर दिखाया जो 75 साल में दुश्मन ना कर सका था। लाहौर में इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सिविलियन तनसीबात पर हमलों के मुकदमात ATC में चलेंगे। तहरीक इंसाफ जिस तरह बनाई गई उसी तरह ख़त्म हो रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI के लीडर गायब, मोबाइल फ़ोन बंद, कोई कारकुनों की खैरियत नहीं पूछ रहा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि किसी और ने नहीं, इमरान खान ने अपने आप को खुद अंजाम तक पहुंचाया। 6 माह से इमरान खान की टांग से प्लस्तर नहीं उतर रहा था। रेंजर्स ने गिरफ्तारी की तो सबसे पहले टांग ठीक हुई। उस वक्त कहता था अगर कोई बीमार हो गया है जेल में तो उसे मेडिसिन न दी जाए, लेकिन अब आप मुकाफात अमल देखें कि अपने कि खुद वाकई जो है ये मकरो फरेब करता रहा। अपने मुखालफीन को जो है ये जेलों में भेजने का बड़ा शौक था इसे, कि जेल से इतना खौफ कि पिछले 4 माह जो है इसने लोगों को ढाल बनाए रखा, लोगों के ज़हनों में नफरत बोता रहा, नौजवानों को जो है वो गलत तालीम देता रहा कि मेरी गिरफ्तारी जो है वो रेड लाइन होगी, और उस रेड लाइन के बाद आपने जो है वो ये काम करने हैं। इस मुल्क में मुट्ठी भर लोगों ने, किसी शहर में कोई 5-10 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए, इसके लिए किसी ने एहतजाज नहीं किया कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो उसका रिएक्शन होगा, लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन ये नफरत जो है वो नौजवानों के ज़हनों में तुमने जो है वो बोई। लाहौर में जिन्ना हाउस जो कायद आज़म का घर था, घर को लूटा और लूटने के बाद जो है वो आग। शहर शहर गांव गांव रैलियां, मुल्क भर में पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती का सिलसिला जारी है। लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने दीगर उलमा व मशाइख के हमरा जिन्ना हाउस का दौरा किया। बोले इमरान खान ने वो कर दिया जो दुश्मन नहीं कर सका। जिन्ना हाउस में अदालत लगाकर जिम्मेदारों को सज़ा देने का मुतालबा भी कर दिया।
तफसीलात इस रिपोर्ट में।